सत श्री अकाल जी। सो अज दोबारा तुहाडे अगे यूके ते जिहड़ियां नवीं अपडेट्स आईयां ने, तब्दीलियां आईयां ने, उहदे उत्ते वीडियो है। हुणे कमेंट सीगा यूट्यूब ते कि भाजी सब तो पहला डेस्टिनी अब्रोड टाइम तो पहला ही ऑफिशियली यूके गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट तो पहला वीडियो पाने वाली कंपनी अज 5 अक्तूबर के जिहड़े रीसेंट चेंजिस आईयां ने उहदे उत्ते वीडियो क्यों लैके नहीं आई। तो वह कारण सीगा मैं उन्हें जवाब दिता बच्चों को कि यार जेडे चेंजिस आए ने वो तो मैं 17 जुलाई को पहले ही तुहाडे अगे लैकर रख दिते सीगे। पोस्ट स्टडी वर्क वीजे बारे यूके ने कदों शुरू करना, किन्ने साल का होना है, 2 साल का होना है एंड 3 साल का PhD वास्ते होना है, किवें PR पानी है, PR पानी। सो ये सारे पॉइंट सारे दावे सटीक जानकारी पिछले 1 साल तो या सवा साल तो ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਇਹ चेंजिस पॉइंट बेस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ फंड्स ਉੱਤੇ ऑनशोर ऑफशोर एप्लीकेशन से ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ सारा कुछ एक्सप्लेन करता। लेकिन मैं वेट की मार्केट के किन्नी अफवाह डर का बिजनेस एजेंट्स फैला सकते हैं। 115 पेजा के कानून में मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि 115 पेजा के तुहाडे उत्ते प्रोस की है, कॉन्स की है, नैगेटिव की है, पॉजिटिव की है। लेकिन मैं हर बार की तरह तुहाडे अगे सटीक जानकारी रखांगा और तत्थां नाल गल करांगे। डेस्टिनी अब्रोड ने शुरू तो जिहड़ी भी गल कीती वो बिल्कुल फैक्ट्स ना की, अज भी इस वीडियो के विच सारे तत्थां नाल गल होएगी। देखो चेंजिस यही ने कि वीज़ा ऑफिसर के कोल ज़्यादा इख्तियार आ गए ने। पॉइंट बेस सिस्टम टियर 4 जोड़ा वो डिमोलिश हो गया, नवा पॉइंट बेस सिस्टम आया जिहदे 70 पॉइंट्स करते हैं। पहली गल तो ये समझने की लोड़ है कि ये चेंज क्यों आया, बदलाव क्यों आया। जेकर तुसी साइट पर जाके पढ़ोगे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अपने पॉइंट बेस सिस्टम को ज़्यादा मॉडरनाइज करने के लिए ताकि यूनिवर्सिटी जड़ियाँ ने वो बिटवीन एशियंस एंड यूरोपियन स्टूडेंट्स इक्वैलिटी रखे। ये गल बड़ी सोचने वाली है ताकि दुनिया के किसी भी मुल्क तो बंदा यूके का वीज़ा अपलाई कर रहा है उहदे नाल ईक्वल पैरामीटर ते फाइल जी है, ईक्वल स्केल ते फाइल जी है असैस होवे। सो इसका मतलब है कि ये चंगी न्यूज़ है कि माड़ी न्यूज़ है। मान लो उन्होंने यूरोप तो कोई फाइल लग रही है, उस बच्चे को भी अपनी इंग्लिश एबिलिटी जी है यूनिवर्सिटी को प्रूव करनी पेगी। मैं दस चुका सा कि यूनिवर्सिटी को 10 पॉइंट पहले वो उन्होंने को राइट सीगे कि बच्चों को पहले ही इस तरह एक्सैप्ट कर लेंगे है कि आप इंग्लिश असैस की एंड ठीक है राइट, वो 30 पॉइंट मिल जाते सी। अज उन्होंने कैश उत्ते लिखना पेगा कि उन्होंने किहड़े ग्राउंड्स के उत्ते, किहड़ी IELTS स्कोर के उत्ते या PT ते या किसी होर इंग्लिश लैंगुएज टेस्ट के ग्राउंड्स ते या +2 च इंग्लिश की परसेंटेज ते या MOI ते उन्होंने स्कोर किया। इसका मतलब है 10 पॉइंट उन्होंने तुहानूं मिलणगे सेम उदा ही तुहानूं यूनिवर्सिटी को कैश उत्ते लिखना पेगा। सो इंग्लिश बारे असीं पहले बोल चुके सां। फंडिंग बारे मैं रीसेंट दस्सिया कि बई एक यूके की कल्ली एम्बैसी है। चलो असीं पॉजिटिव गल्लां पहले करते हैं जिन्ना बच्चों को यह लग रहा है या जिन्ना एजेंट्स को यह लग रहा है कि यूके ने पता नहीं हुण इंटरव्यू शुरू कर देनी है। मैं अपनी हर वीडियो पिछले 1.5 साल तो किया कि इंटरव्यू आ सकती है। 17 जुलाई को मैं दस्सिया सीगा कि जैन इनटेक तो बाद तुहाडी इंटरव्यू जिहड़ी है वो होर ज़्यादा सख्त होएगी। लेकिन जिहड़ा भी अज कोई चंगी यूनिवर्सिटी है वो पंजाब तो हरियाणे तो बच्चा लैन तो पहला उसकी क्रैडिबिलिटी इंटरव्यू चैक करती है। एक बड़ा चेंज पॉजिटिव इन्हें देखियो, इनू बहुत एजेंट्स ने तुहाडे अगे डिस्क्राइब किया है नैगेटिव वे दे नाल कि बई हुण यूनिवर्सिटी का कैश आने तो बाद वीज़ा ऑफिसर को राइट्स बहुत आ गया तुहाडा वीज़ा रिफ्यूज़ करन दे। नहीं, जे तुसीं कानून नूं ध्यान नाल पढ़ो उत्थे लिखिया है कि जेकर तुहानूं 70 पॉइंट पूरे मिल गए ने, तुहाडा पॉइंट्स पूरे हो गया, लेकिन वीज़ा ऑफिसर नूं लगदा कि नहीं बई ये बच्चा जैनुइन नहीं हैगा। पॉइंट्स किहड़े-किहड़े आ कि बच्चा अपने वास्ते पढ़न नहीं जा रहा, बच्चा स्पाउस नूं नाल लैके जा रहा है तो स्पाउस की जिहड़ी इंप्लॉयमेंट हैगी है उहदे वास्ते जा रहा। लेकिन बच्चे वीज़ा ऑफिसर नूं लगदा कि तुहाडे फंड्स जिहड़े ने सही नहीं गए। वीज़ा ऑफिसर नूं लगदा कि यार तुसीं 5 साल बाद स्टडी की है, 6 साल बाद स्टडी की है, तुहाडा गैप है, तुहाडा कोर्स जिहड़ा हैगा चूजन कोर्स जिहड़ा हैगा प्रीवियस स्टडी नाल मैच नहीं करता। उन्होंने किसी पॉइंट ते तुहाडे उत्ते डाउट हुंदा है, वो तुहाडा स्ट्रेट वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। वो तुहाडी अपॉइंटमेंट बुक करेगा, तुहानूं ईमेल करेगा, तुहानूं फोन करेगा और तुहानूं इंटरव्यू स्लॉट देगा। तुहानूं बोलना पेगा कि इस तो वधिया पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। इसका मतलब है सारियां चीज़ां कित्थे आ गईयां मेरी हर वीडियो उत्ते कि बच्चों को बोलना आना चाहिए। जेकर तुसीं बोल नहीं सकते तो प्लीज़ यूके या किसी भी मुल्क ना जाओ। किहड़ी ऐसी एम्बैसी है जिहड़ी तुहानूं फोन ते, देखो आस्ट्रेलिया एम्बैसी की गल करिए, न्यूजीलैंड की गल करिए, तुहानूं सीधा फोन करती है। पिछले 15-20 दिन के विच रैंडमली मेरे एसोसीएट्स की या मेरे बच्चों की इंटरव्यू आईयां ने जिहदे विच उन्होंने ईमेल की है और टाइम दे रहा है, स्काइप सैशन दे रहा है कि बई तुहानूं इन्ने बजे फोन करांगे आपां, तुसीं तैयार रहियो तुहाडी आपां इंटरव्यू, और पूरा सुनते आ, वो तुहानूं मौका दे रहा। तो जेकर बच्चा इंटरव्यू नहीं दे पाएगा, बच्चे को बोलना ही नहीं आता, बिकॉज मेरे जिन्ने बच्चे सीगे या चंगी यूनिवर्सिटी से जिन्ने बच्चे ने वो अपनी क्रैडिबिलिटी इंटरव्यू क्लीयर करके ही गांव वध रहे हैं। सो सवाल फिर वही है, हर वीडियो में दसिया। सो जो बच्चा बोलना आता होएगा, जो वीज़ा ऑफिसर के मन में कोई एलीमेंट ऑफ डाउट आ गया अबाउट द स्टूडेंट,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋ ਹੱਕ ਖੋ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਨਰਸ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਾਈਸ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਯੂਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਬਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਪਰਸਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਫॉर ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, 40 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਵਰੇਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬਹੁਤ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿੱਲ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਕਿੱਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪਾਊਸ ਆਉਣ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਬੈਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਨੂਨ ਬੱਚੇ ਆਉਣ। ਕੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜੋ? ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ? ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇ ਮੇ ਆਸਕ ਫॉर ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੋਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ 2018-19 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ AL2 ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਲੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ 4 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੈਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਦਿਸ ਡੇਟ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ, ਜੌਨਸਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਜੋ ਜੌਨਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਐਂਡ ਸਾਜਿਦ, ਮਿਸਟਰ ਸਾਜਿਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣ ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓ, 6 ਮੰਥ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਸੀ। ਡੈਸਟਨੀ ਅਬਰੋਡ ਉਦੋਂ ਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਦ ਡੇਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਫॉर ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਫੁੱਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਫੁੱਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਬੈਚਲਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਜਾਵੇਦ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇਹ 100% ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ
ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, PhD ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲਾਅ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ 30,700 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 26,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਜੋਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਾਉਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਅਰ 2 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ 70 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਵੰਡਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਅਰ 2 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 45% ਵੀਜ਼ਾਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੀਅਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੇਵਰੇਬਲ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ IHS ਮਤਲਬ NHS ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅਸੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਨੈਸ ਸਿਰਫ 300 ਪਾਉਂਡ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਵਧੇਗਾ 470 ਪਾਉਂਡਸ ਹੋਏਗਾ, ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਤੇ। ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਏਜੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਲੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਲਿਆਣੇ ਆ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਿਆਣਗੇ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖ ਲਓ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, GS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਂਗ? ਈਵਨ ਕਿ FTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਕਰੋਗੇ 23 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਏਜੰਟਸ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜੀ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ FD OD ਲੋਨ ਆਣ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ OD ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਈ ਹੋਏਗੀ 2010-11 ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਡੇ FD ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, OD ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਏਜੰਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸਟ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, GIC ਕਰ ਦਿਓ, FTS ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਸਖਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਗਾਓ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗੀ। 9% ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਯੂਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਨ ਯੂਕੇ ਸਵਿਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਏਜੰਟਸ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਯੂਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਸਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਰਦ ਪੁੱਛਿਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ 30,700 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ, 23,200 ਜੋਬ ਕਰਤੀ, 25,600 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟੀਅਰ 2 ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ, PR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਵੋਂਟ ਆਸਕ ਯੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਸਪਾਊਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਬਾਊਟ ਸਪਾਊਸ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਪਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਫॉर द नेक्स्ट फ्यू फाइल, जब तक दोबारा वीडियो में नहीं पाता कि फाइल इकट्ठे लाओ वखरे लाओ, अपनी फाइल पहले लगाओ, 5-6 दिन वीज़ा आंदा है, ठीक है। उस तो अगले दिन अपने डिपेंडेंट की फाइल लगा दो, दैन वह वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता, कानून चेंज हो जाता है, डिपेंडेंट उस स्टूडेंट का हक बन जाता है कि वह वीज़ा उसको वीज़ा देना पेगा। सो होर कोई तब्दीली नहीं हैगी, इंग्लिश सेम है, फंड सेम है, कैश के पॉइंट चेंज हुए है, जी असैसमेंट है वो नवे तरीके होएगी। वीज़ा ऑफिसर को डाउट होएगा, वो फोन करेगा, अपने इंटरव्यू करेगा, क्रैडिबिलिटी इंटरव्यू शुरू तो हो रही है, अज भी होनी है। अपने पढ़ाई वाल तुसीं ध्यान देना। वीज़ा यूके यही चाहता है कि जो कह के चले हो, जो करन चले हो पूरा करो। जो तुसीं अपने ਜਿਹੜੇ यूनिवर्सिटी में तुसीं कोर्स चूज़ किया है वो बारे तुहानूं पूरा ज्ञान होवे, तुहानूं फीस बारे पता होवे, तुहाडे फंड सही होण, तुहाडा ब्याह सही होवे। जे सारा कुछ सही है तो सब का वीज़ा आना है, भावें 5 साल का गैप है तो भावें 10 साल का गैप है। डर उन्होंने जिन्हों ने वैसी अगे FD भेजनी है, डर उन्होंने जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट भेजने, डर उन्होंने जिन्होंने बच्चों को वड्डे वड्डे पैकेज करके बच्चों को पता ही कुछ नहीं पढ़न की जाना, वो बच्चा एम्बैसी वालों रिफ्यूज़ होवे, यूनिवर्सिटी वालों रिफ्यूज़ होवे, बॉर्डर पर जाके वापस आ जाए, उत्थे जाके यूनिवर्सिटी छड्ड देवे, वो बच्चे का भविख अज भी नहीं है तो उत्थे जाके भी नहीं है। सो पॉजिटिव रहो। जिन्नियां पॉलिसीज़ बनिया ने ये बच्चों के फेवर च बनिया ने, यकीन मनो यूके ने वीज़ास देने हैं। 6 लाख वीज़ा तो पहला कोई कैपिंग शुरू नहीं होनी। कोई भी कानून बनता है, कानून बनने दौरान भी वीज़ा रिफ्यूज़ होंगे हैं जेकर इंटरनल पॉलिसीज़ होन वीज़ा ना देंदियां। फिलहाल उन्होंने पिछले 1.5 साल तो पॉलिसीज़ वीज़ा देंदियां हैगियां ने। 2022 तक कोई तब्दीली नहीं आनी एंड यू विल गेट योर वीज़ा डन। डोंट वरी, चूज़ योर एजेंट्स वाइसली, चूज़ योर कोर्स वाइसली। तुहानूं इस वीडियो रिगार्डिंग या नवे रूल मुताबक कोई होर तुहानूं जानकारी चाहिए है, सानूं इंस्टाग्राम कर सकते हो, हेठ लिखे नंबर पर फोन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।